और परम तत्वों से धीरे 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 जब बहुत जाग जाएंगे, सभी जाग जाएंगे, छोटे बड़ी आत्माएं सभी, क्योंकि धरती पर तो अनेक प्रकार की आत्मा है। दूर दूर से एलियन जो देख रहे हैं, दूर दूर से आए हैं, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स से सभी आए हैं। कोई मनुष्य हैं, कोई साकार में हैं। तो ऐसी आत्माएं पावरफुल हैं, वो जब जग जाएगी और सारी आत्माएं धीरे धीरे एक वाइब्रेशन फैलाएंगी। सबको शांति चाहिए, क्योंकि कोई विनाश नहीं चाहता। विनाश तो ये जैसे ब्रह्मांड में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकाल प्रलय होता है ब्रह्मांड का। जो ब्रह्म ज्ञान लेंगे उनको पूरा ज्ञान आ जाएगा कि ब्रह्म ज्ञान माना ब्रह्मा का आदि, मध्य और अंत का ज्ञान, ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई उसका हमारा वीडियो है, ब्रह्म ज्ञान पर वीडियो है। ब्रह्म ज्ञान से क्या फायदा, उस पर भी वीडियो है। तो वो सब देखें, ज्ञान सागर में डूबे। ज्ञान को, ज्ञान शब्द ही बहुत बड़ी चीज होती है। ज्ञान से ही प्रकाश फैलेगा, ज्ञान प्रकाश। वेद माना ज्ञान माना प्रकाश। तो पूरा ज्ञान बुद्धि में, लोगों की बुद्धि में आएगा। धीरे धीरे भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान मार्गी बनेंगे। क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं जब तब ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ, और ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। और भगवान कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है कि गृहस्थ आश्रम सबसे उच्च आश्रम है। तो जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं वो सब जाग जाएंगे, क्योंकि घर गृहस्थ में रहने वाले ही पावरफुल आत्मा है। वो जो साधारण मनुष्य बन गए हैं, वो आत्मा जब जाग जाएंगी तो उच्च आश्रम, जो गृहस्थाश्रम को नीच आश्रम बोला गया ना, सन्यासियों ने उसको नीच बोला, तो गृहस्थाश्रम सबसे उच्च आश्रम है। उनमें बैठकर सभी जागेंगे, ज्ञानी बनेंगे, कर्म ज्ञानी, कर्म योगी बन जाएंगे। ज्ञान लौकिक अलौकिक बैलेंस रखना है, लौकिक अलौकिक पारलौकिक और बेहद के परम ज्ञानी बनना है, तब बैलेंस भी आ जाएगा। किसी को यहाँ घर गृहस्थ छोड़कर मतलब जंगल में बीच में कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोल। क्योंकि जो हम टॉपिक पे बात करने वाले वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारा पहला पार्ट आ चुका है और 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने एक हफ्ते के अंदर ये वीडियो देखा। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं। अब चक्कर ये है कि जैसे 2016 के वीडियो में भी आपने यही बात कही थी कि भाई होगा, लेकिन अचानक आपने विनाश की बात कही। अब मैं आपको प्रॉब्लम की बात समझाता हूँ कि जितने भी लोग हैं ये बात पहले मानने को तैयार नहीं है कि वाइब्रेशन से दुनिया बदल सकती है, और वो अपने स्व परिवर्तन पर भी बिलीव नहीं रखते हैं। देखिए, ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे तब तो बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन ये जो, क्योंकि समय कम है और जो चैलेंजेस दुनिया के सामने खड़े हैं, वर्ल्ड वॉर पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरे भी होने ही वाला है, मतलब चालू भी हो गया है। हाँ, कई कई जगह पे हम देख ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब सामने है, मनुष्य अपनी आंखें नहीं खोल रहा है और जागने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, तो इस माहौल में ये कैसे पॉजिटिव परिवर्तन होगा? क्योंकि विनाश में किसी का कोई फायदा नहीं है और आप तो पहले से ही परिवर्तन की ही ज्ञान दे रहे हैं। हम तो पहले से ही पॉजिटिव, यही थियरी हमने पहले से ही अपनाई है कि सभी जाग जाए, आत्मस्वरूप बने, और आत्मस्वरूप में बैठकर आत्मा की शक्तियों को, संकल्प शक्ति, देखो वाइब्रेशन क्या होता है। अब देखो वाइब्रेशन की आज दुनिया प्रूफ क्या है कि आज यहाँ बैठे बैठे मंगल को कंट्रोल करते हो, यान को, यहाँ बैठे रिमोट कंट्रोल तुम्हारे पास है, ऊपर तुम यान को कंट्रोल कर रहे हो। जो दूर दूर भी, बहुत दूर बैठे हैं वो भी कंट्रोल हो रहे हैं। दूसरे यान भी है ना, वॉयेजर 1 और 2 भी, भले आउट ऑफ कंट्रोल है मगर है तो सही ना। तो इतने दूर तक तुम्हारे वाइब्रेशन जा रहे हैं ना, तब वो काम कर रहे हैं ना, तो ये वाइब्रेशन है। तो ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई, ब्रह्मापुरी में रह के सृष्टि बनाई, 7 परम पुरुष पैदा किए, और 7 परम पुरुष ने 7 लोग पैदा किए। फिर नीचे धीरे धीरे, तो ब्रह्मांड को भी चले हुए आज ब्रह्मा का पहला परात पूरा हो गया, तो अभी दूसरा चल रहा है ना। दूसरा में 198 करोड़ साल हो गए हैं, तो दूसरा परात का भी ब्रह्मा का पहला दिन, उसका 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर का कलयुग चल रहा है। और पहले परात में ब्रह्मा का 50 साल, तो ब्रह्मा का 1 साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो ये सभी जो चल रहा है, ब्रह्मा के द्वारा विष्णु पालना करता है, शंकर द्वारा विनाश, तो ये सभी संकल्प द्वारा ही तो काम करते हैं ना। विष्णु ऊपर रहता है तब उसके अवतार नीचे होता है ना।
तो संकल्प शक्ति होगी ना, मतलब वाइब्रेशन मतलब संकल्प शक्ति। जैसे राम और कृष्ण को ऊपर से रहकर विष्णु चलाता है ना, तो सब ऊपर से सूक्ष्मवतन में रहकर वो धरती पर वाइब्रेशन डाल के चलाते हैं। और बाबूजी, जैसे आपने लास्ट वीडियो में कहा था कि भूत प्रेतों का आतंक बढ़ रहा है और बढ़ेगा, तो इस सिचुएशन में अगर देवता वाली आत्माएं नहीं जागी, जो आप चाहते हैं 33 कोटि देवताएं नहीं जागे, तो ये कैसे रुकेगा? भाई जागना ही पड़ेगा, ये मजबूरी बन जाएगी, समय जगाएगा। इतने विराट विनाश के वाइब्रेशन इतने होंगे, जो समय से पहले अभी से जाग जाते हैं और थोड़ा पुरुषार्थ करके आत्मस्वरूप बन जाते हैं और आत्मज्ञान लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान लेते हैं। सब हमारे सब सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो हमने पहले भी 1 साल पहले भी बोला था महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी है। बाबूजी, आपका वो वीडियो तो 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने देखा है और बहुत लोगों ने पसंद किया है, और बहुत सारे हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी पूरे हुए अभी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस लेवल पे हम महापरिवर्तन की बात कर रहे हैं, पूरे मल्टीवर्स के परिवर्तन के लिए, वो उसके लिए तो कितनी पावरफुल आत्माएं, दिव्य आत्माएं, चैतन्य आत्माएं चाहिए ना, जो इस बड़े काम को पूरा करें। देखो 33 कोटि देवता वाली भी आत्माएं जग जाए ना, 33 करोड़ देवी और 33 कोटि देवता, 66 करोड़। तो इनकी ये साकारी है आकारी है दोनों हैं। तो ये 66 करोड़ की आत्माओं की शक्ति कितनी होती है? फिर 9 लाख बेहद की आत्मा है, 9 लाख पुरुष, 9 लाख प्रकृति, उसमें 16,000, 1,008, 108 वो स्पेशल क्वालिटी आत्मा है। ये सभी जग जाए, धीरे धीरे जग जाएगी, मुझे उम्मीद है। तो उसकी आत्मा की शक्ति, आत्मा की पावर कितनी होती है? देखो ब्रह्मांड में तो 104 कला की पावर की शक्ति होती है ब्रह्मांड क्रिएटर में। महाब्रह्मांड क्रिएटर में 8 से 12 कला होती है। परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स में 16 से 20 कला होती है। ग्रेट यूनिवर्स में 20 से 25 कला होती है। ग्रेट में 25 से 30 कला होती है। मल्टीवर्स में 100 कला होती है। तो ये सभी बहुत 100 कला से ऊपर वाली भी आत्माएं बहुत साकार में है और आकारी रूप में भी है। आपने लास्ट एपिसोड में बताया था 20% आत्मा है, 160 करोड़ आत्मा है। लेकिन आपने साथ में ये भी कहा कि जो एलियंस 40 कला के थे वो भी आके नेगेटिव हो गए और वो समुद्र हिलाएंगे। वो एलियंस भी नेगेटिव हो गए। तो पहले इन लोगों को कैसे, क्योंकि उनको तो ना इस ब्रह्मांड का कोई ब्रह्म ज्ञान है ना, वो लोग कैसे पॉजिटिव होंगे? ये भी तो क्वेश्चन है ना। देखो परम शांति एक ऐसा मंत्र है, सभी को शांति चाहिए ना, शांति शांति, यज्ञ करते हैं ना, शांति 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 के लिए यज्ञ करते हैं पहले। ये परम शांति, ये परम धाम की स्टेज वाला परम धाम में ही परम शांति परम आनंद होता है। परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम, परमानंद स्वरूपम। तो ये सभी परम धामी स्टेज है। आत्मा जब निराकारी स्टेज में जागृत हो जाती है और मनुष्य व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप धारण कर लेता है, 5 तत्वों के शरीर में लाइट स्वरूप का अनुभव करता है और परम शांति के वाइब्रेशन फैला, तो उनकी शक्तियां अनंत बन जाती। कितनी? अनंत आनंद, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परमा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक फैल जाती है। तो यूनिवर्स 100 कला का है और बेहद की कला वाली धीरे धीरे आत्माएं जाग जाए तो उनके संकल्प बेहद की कला के ब्रह्मांडों तक जाएगी। कितनी? इनके संकल्पों में धीरे धीरे संकल्प शक्ति डेवलप होगी ना, धीरे धीरे घर। पहले उनके ओरा में परम शांति के वाइब्रेशन उनके ओरा में आएगा, उनका ओरा परम शांति से भर जाएगा, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर भर जाएगा परम शांति से। फिर उसका घर परम शांति से भर जाएगा। फिर धीरे धीरे चारों ओर वाइब्रेशन फैलेंगे। बाबू जी ये बात सही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले कलयुग के अंदर क्या 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ था? ऐसे तो हर कलयुग में कितने कलयुग हुए होंगे? तो ढेर सारे, तो हर एक में ऐसा ही होता है, 3rd वर्ल्ड वॉर होता ही है। अलग अलग तरीके से विनाश होता है। जैसे शंकर द्वारा विनाश होना है तो 4 युग पूरा हुआ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आ गया तो धीरे धीरे शंकर तीसरा नेत्र खोल के काल अग्नि लगा के सब जला के भस्म कर देते। तो बाबूजी काल अग्नि के बारे में भी आपने बताया था कि काल अग्नि आएगी तो फिर ये सभी आत्माएं सहन नहीं कर पाएंगी। हाँ, मगर वो काल अग्नि से 29 के एंड में आएगी, मैंने बोला है। हाँ। मेरे को जो वाइब्रेशन टच हुआ, जो उस वक्त ज्ञानियों का क्या होगा या इन आत्माओं का? ज्ञानी जो है, आत्मज्ञानी है, वो आत्मस्वरूप में बेहद ज्ञान से बेहद के परमपिता को जान लेंगे ना। जब ब्रह्मज्ञानी, महाब्रह्मज्ञानी, परम महाब्रह्मज्ञानी, बेहद के ब्रह्मज्ञानी बन जाएंगे तो बेहद के परमपिता माना ऑलमाइटी अथॉरिटी को जान लेंगे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से डायरेक्ट पावर लेंगे, तो काल अग्नि नहीं जलेगी। तो उसकी आत्मा में इतनी पावर होगी और उसको हेल्पलाइन भी मिलेगी, 200 कला की पावर मिलेगी तो
शौकलागी भी బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బాపూజీ భారతదేశాన్ని ఎలా రక్షించాలి అనేటువంటి టాపిక్ ఫస్ట్ పార్ట్లో మనము 3-4 పార్ట్స్ లాగా ఫస్ట్ వీడియోలో చేసుకున్నాము. ఇది దానికి సంబంధించినటువంటి ఎపిసోడు, పోడ్కాస్ట్, లైవ్ స్టోలో బాపూజీ చెప్తున్నటువంటి వీడియో. సెకండ్ పార్ట్లో ఫస్ట్ బిట్ హిందీ మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, చూడండి భారతవాసీలు, మీరు కావాలి అనుకుంటే వినాశనాన్ని ఆపగలుగుతారు. వాయుమండలాన్ని మార్చినట్లయితే వినాశనం కూడా మారిపోతుంది. వాయుమండలాన్ని మార్చటానికి భారతవాసీలు అనగా పక్కా సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మ ఆత్మలు మేల్కోవాలి. అప్పుడు నెమ్మదిగా వినాశనము యొక్క వైబ్రేషన్స్ కథమైపోతూ ఉంటాయి. వినాశనం చేయించేటువంటి సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు కూడా పూర్తిగా పరివర్తన అవుతారు, మారిపోతారు. తమో ప్రధాన వాతావరణం, దుఃఖం కలిగించేటువంటి వాతావరణం కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. సుఖ వాతావరణం తయారవుతుంది. మీరు కోరుకున్నట్లయితే 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు కూడా మేల్కుంటారు. ఎలా మేల్కుంటారు, వాళ్ళు ఎలా ఆపుతారు అనే విషయాన్ని నేను ఈ వీడియోలో చెప్పదలుచుకున్నాను, వినండి అంటున్నారు బాపూజీ. 33 కోట్ల దేవతలు మేలుకోకపోతే ఎలా ఆగుతుంది అని అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉంటే బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, తప్పనిసరిగా బలవంతంగా సరే సమయమే వాళ్ళని మార్చేస్తూ ఉంటుంది. సమయం అనుసారంగా కూడా అందరూ మేల్కొనేదే ఉంది అంటున్నారు. ఎందుకు అంటే ప్రపంచ వాతావరణం ఇక ముందు చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. పవర్ఫుల్ ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వాళ్ళు సాధారణమైన మానవులుగా అయిపోయారు. జ్ఞానంతో ప్రకాశము, పరం శాంతి అనేది వ్యాపింప చెయ్యండి. అందరూకి శాంతి అనేది లభిస్తుంది. అందరూ శాంతి కోరుకుంటున్నారు. పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ నలువైపులా ఈ భూమి చుట్టూ కూడా వ్యాపింప చేయండి. అందుకనే పరం శాంతి అని సంకల్పాలు చేస్తూ ఉండండి అంటూ ఉన్నారు. దీనికి అనంతభాయ్ పోడ్కాస్ట్ చేస్తూ బాపూజీని స్వాగతం పలుకుతూ ఇది భవిష్యత్తు గురించి బాపూజీ చెప్తున్నటువంటి వీడియో. 2025, 26, 27, 28, 29 ఈ సంవత్సరాల గురించి బాపూజీ ఇప్పుడు తన దివ్య దృష్టితోటి చూసి విజన్ను మనకు అర్థం చేయిస్తూ ఉన్నారు. ఫస్ట్ పార్ట్లో మనం చాలా విన్నాము. బాపూజీ చాలా విషయాలు ఫ్యూచర్ గురించి చెప్పడం జరిగింది. అనగా భవిష్యవాణిని అందరూ అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ అయితే బేహద్దులో ఆలోచించి బేహద్దు స్థానం నుండి సందేశాన్ని అందిస్తూ ఉన్నారు మనకి. బాపూజీ నుండి మనము ఇప్పుడు ఇంకా రిక్వెస్ట్ చేసి దివ్య ఆత్మలను చైతన్యవంతం చేద్దాము అంటున్నారు అనంతభాయ్. బాపూజీని అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ మరి దివ్య ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో చైతన్యమైన ఆత్మలు, జ్ఞాని ఆత్మలు, బ్రహ్మ జ్ఞాని బేహద్ ఆత్మలు, మరి భారతవాసీలు అందరూ కలిసి రాబోయేటువంటి మహాయుద్ధాన్ని ఎలా ఆపగలుగుతారు అని అడుగుతూ ఉన్నారు. ఎలా ఆపగలుగుతారు దివ్యాత్మలు? మరి ఈ భూమి పైన పరం శాంతి వ్యాపింప చేయటం అనేది తప్పనిసరి అంటున్నారు బాపూజీ. బాపూజీ మరి జ్ఞానం అయితే అందరికీ అందుతూ ఉంది కదా అని అంటే, మరి మల్టీవర్స్ వరకు కూడా ఈ యొక్క పరివర్తన అనేది వైబ్రేషన్స్ని మనం పంపించాల్సిందే. కాబట్టి మార్పు అనేది జరుగుతుంది. మరి పరివర్తన కోసమే బాపూజీ 1997 నుండి ఈనాటి వరకు కూడా దివ్య జ్ఞానాన్ని దివ్య ఆత్మలకి అందిస్తూ ఉన్నారు. దివ్య ఆత్మలు తమను తాము ఎలా రక్షించుకోవాలి, ఈ యొక్క విశ్వం గురించి, రాబోయేటువంటి పరిస్థితుల గురించి, ఈ సమయంలో ప్రపంచంలో ఎలా జరుగుతుంది అనేది కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు బాపూజీ అని అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు.
కాబట్టి బాపూజీ చెప్పేటువంటి సమాధానం, పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింపచేయండి అంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు భారతవాసీయులు వినాశనాన్ని ఆపాలనే సంకల్పం తప్పకుండా చేయాలి. ఎలాగా అనేది నేను చెప్తాను. 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరిలో ఎక్కువలో ఎక్కువ మనుష్య అవతారంలోనే మారిపోయారు. 40% సూక్ష్మ జగత్తులో ఆకారీ రూపంలో ఉంటే 60% సాకార రూపంలో మానవ అవతారంలో ఉన్నారు అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. వీళ్ళు మరి మేల్కోవాలి, వాళ్ళని మేల్కొల్పాలి అంటే పరం శాంతి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ను యోగ శక్తితోటి మీరందరూ సంకల్పం చేయాలి అని బాపూజీ బేహద్దు ఆత్మలకు సందేశం అందిస్తూ ఉన్నారు. కొంతమంది ఆకారీ రూపంలో ఉన్న భూమి మీదకి వచ్చి కూడా తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఆకారీ రూపంలో సాకారీ రూపంలో మనుషులైపోయినా వాళ్ళందరూ కూడా వారిని వారు మర్చిపోయారు. దేవీ దేవతల్ని మేల్కొల్పాలి అంటే దేవీ దేవతలుగా వారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం లేరు. మనుష్య అవతారంలో వాళ్ళ ఆత్మ యొక్క పవర్ని కోల్పోయి ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ బేహద్దు ఆత్మలే అంటున్నారు బాపూజీ. మహా పవర్ఫుల్ ఆత్మలు అందరూ కూడా భారతదేశంలోని మరి అనేక ధర్మాల్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు, సనాతన ధర్మంలోని ఉన్నవారు ఉన్నారు. ఈ ఆత్మలందరికీ ఆత్మ జ్ఞానం అనేది అందుతుంది. ఆత్మ జ్ఞానం తీసుకొని ఆత్మ జ్ఞానంతో ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా అయితే పరంశాంతి వైబ్రేషన్స్ ఈ భూమిపైన మొత్తం వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి. నలుమూలలా కూడా వ్యాపించటం, 200 కిలోమీటర్ల వరకు వ్యాపించటం తోటి వాయుమండలం మారిపోతూ ఉంటుంది. పరంశాంతి వైబ్రేషన్లతోటి నెగిటివ్ వాయుమండలం మారిపోతుంది. పరంశాంతి తోటి పూర్తిగా కణంలో వాతావరణంలో నిండిపోతుంది. మొత్తం కూడా వాయుమండలం మారిపోతుంది. అంటే నెగిటివ్ మానవులు నెగిటివ్ సంకల్పాలు ఎవరైతే చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళ ఆలోచనలు కూడా నెమ్మదిగా మారిపోతాయి. ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుత వాతావరణంలో అంతా నెగిటివ్నే ఉంది. వాళ్ళ ఆలోచనలు నెగిటివ్గా అయిపోతూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే సత్యయుగము మొదలుకొని త్రేతాయుగము, ద్వాపరయుగము, కలియుగములో వచ్చేటప్పటికి వాయుమండలము మారిపోయింది. ఆత్మ యొక్క పవరు డౌన్ అయిపోయింది. కనుక వాళ్ళ ఆలోచనలు మారిపోయినాయి. సత్యయుగం మొదలుకొని మరి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది వాతావరణం? సత్యయుగంలో సతో ప్రధానంగా ఉంది. వాళ్ళ ఆలోచనలు సతో ప్రధానంగా ఉంటూ ఉంటాయి. కానీ త్రేతాయుగం వచ్చేటప్పటికి సతో ప్రధానం నుండి సత్వ సామాన్యంగా అయ్యింది. ద్వాపర యుగంలో రజో ప్రధానంగా అయిపోయింది. కలియుగంలో అయితే పూర్తిగా తమో ప్రధానంగా అయిపోయింది. అందుకనే వాయుమండలం పూర్తిగా నెగిటివ్గా అయిపోయింది. వాయుమండలాన్ని మార్చాలి. వాయుమండలంలో మరి నెగిటివ్ని మార్చాలంటే సంకల్పాలే, పాజిటివ్ సంకల్పాలే దానికి సొల్యూషను, దాని సమస్యకు సమాధానము. ఎందుకు అంటే సంకల్పంతో బ్రహ్మ ఈ బ్రహ్మాండాన్ని సృష్టిని రచన చేశారు. సంకల్పం అనగా ఆలోచన. మరి ఆలోచన మారితే స్థితి మారుతూ ఉంది, వాయుమండలం మారుతూ ఉంటుంది. ఆలోచనతోటే కదా ఈ స్థూల ప్రపంచంలో అన్నీ తయారైనవి. వాయుమండలం తయారవుతుంది వాయువుతోటి. వాయువులోని ప్రతి ఒక్క కణంలో కూడా నెగిటివ్ ఉంది. వాయుతత్వం నుండి అగ్నితత్వం తయారైంది. అగ్నితత్వం నుండి జలతత్వం, జలతత్వం నుండి భూమితత్వం. ఈ విధంగా పంచతత్వాల యొక్క సృష్టి స్థూల ప్రపంచంలో తయారైంది. కనుక సంకల్పం యొక్క ప్రభావం తత్వాల మీద కూడా పడుతూ ఉంటుంది. మనము వాయుమండలాన్ని మార్చాలి అంటే వాయుమండలంలో మనం పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ని పంపించాలి. అందుకనే భూమి మీద ఉన్నటువంటి పక్కా సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మ ఆత్మల్ని అనగా భారతవాసీల్ని మేల్కొల్పుతున్నాం. భారతవాసీలు మేల్కొండి. ఆత్మ జ్ఞానంను తీసుకొని ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి మీ యొక్క సంకల్ప శక్తిని మార్చుకోండి. పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ మరియు ఈ భూమికి పైన సూక్ష్మ కారణ జగత్తులో కూడా వ్యాపింప చేయాలి.
ఇక్కడ నుండి మీ సంకల్పాలు అంత దూరం వెళ్ళాలి అంటే సంకల్పంలో పవర్ రావాలి, వాయుమండలం మారాలి, శ్వాస శ్వాసలో కూడా పరం శాంతి నిండిపోవాలి. అప్పుడే ఆరోగ్యము బాగుంటుంది, పరం శాంతిమయం అవుతుంది, వాతావరణము మారిపోతుంది. ప్రతి ఒక్కరి యొక్క సూక్ష్మ శరీరం, కారణ శరీరం అంతా కూడా పరివర్తన అవుతుంది. నెగిటివ్ ఆలోచనలన్నీ కూడా ఖతమైపోతాయి. ఎప్పుడైతే వినాశకారి ఆలోచనలు ఉన్నాయో సూక్ష్మ తను లోపల కూడా భూత ప్రేత ఆత్మలు, ఏలియన్స్ కూడా వారిలో కూడా నెగిటివ్ వైబ్రేషన్సే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళది కూడా వాయుతత్వమైన శరీరం, 3 తత్వాల శరీరధారులు. అందుకని బేహద్దు పిల్లలు, బేహద్దు సనాతన పక్కా ఆత్మలు పాజిటివ్ సంకల్పాలు 200 కిలోమీటర్ల వరకు వ్యాపింప చెయ్యాలి. వెళ్తుంది తప్పకుండా. ఈ భూమికి పైన 200 కిలోమీటర్ల వరకు నలువైపులా వ్యాపించటమే కాకుండా సూక్ష్మ వతనంలోనూ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. భూత ప్రేత పిశాచాలు అన్నీ కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి. ఆలోచనలు పాజిటివ్గా మారుతూ ఉంటాయి. పరం శాంతి వాళ్ళందరికీ కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మలందరూ కోరుకున్నట్లయితే సాకారిగాను ఆకారిగాను ఉన్నటువంటి ఆత్మలలో కూడా పరివర్తన అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సపోజ్ ఏలియన్స్నే తీసుకోండి, అందరూ కూడా పాజిటివ్ ఆలోచన అనేది చేయటం ప్రారంభిస్తారు. వారికి కూడా పాజిటివ్ వైబ్రేషను లభిస్తుంది. పాజిటివ్ ఆలోచనతోటే పూర్తిగా వైబ్రేషను తోటి పరం శాంతి ఆలోచించటం ప్రారంభిస్తారు. దీనితో నెమ్మది నెమ్మదిగా వినాశనం యొక్క వైబ్రేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా నెమ్మది నెమ్మదిగా మారిపోతూ ఉంటాయి. ఎవరైతే వినాశనం చేయటానికి ఉన్నారో వారు కూడా మారవచ్చు. సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళే ఈ స్థూల జగత్తును నడిపిస్తూ ఉన్నారు. ఎవరైతే వినాశనం చేయించాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నారో వాళ్ళు మారిపోతారు. నలువైపులా పరివర్తన రావాలి అనే పాజిటివ్ సంకల్పం, వైబ్రేషన్స్ బేహద్దు పిల్లలు వదలాలి. అదే నేను చెప్తున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఇప్పటి వరకు పూర్తిగా మీరు నిశ్చయ బుద్ధిలో ఉండండి. నెమ్మది నెమ్మదిగా వాయుమండలాన్ని మార్చేటువంటి పురుషార్థము సంకల్పము చెయ్యండి. మనం పరంశాంతి వాయుమండలాన్ని తయారు చేయాలి. ఈ యొక్క వైబ్రేషన్ను వ్యాపింప చేయాలి. ఈ వైబ్రేషన్ వ్యాపింప చేయటంతో ప్రజల లోపల, ఆత్మల లోపల, వారి యొక్క మనసు లోపల ఏదైతే వినాశనం ఎడల భయము ఉన్నదో, ఆందోళన ఉన్నదో అది కాస్త సమసిపోతుంది. నలువైపులా మనము ఏదైతే మరి వైబ్రేషన్ను పంపుతూ ఉంటామో అది తప్పకుండా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. రిజల్ట్ మంచిగా వస్తుంది. భారతదేశంలో సివిల్ వార్ జరిగిన, విదేశాల్లో థర్డ్ వార్ జరుగుతూ ఉంటుంది. నలువైపులా ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం విలయతాండవం అన్నట్టుగా వినాశన వాయుమండలమే వ్యాపించి ఉన్నది. సతో ప్రధానమైన వాయుమండలం వ్యాపింప చేయటం అంటే పాజిటివ్ సంకల్పాలు, పరం శాంతి సంకల్పాలు, పరం శాంతిలోనే పరమతత్వం, పరం లైట్ ఉన్నది కనుక సతో ప్రధానమైన వాయుమండలం తయారవుతుంది. నెమ్మది నెమ్మదిగా ప్రజల లోపల శాంతి వచ్చేస్తుంది. పరం శాంతి కూడా టచ్ అవుతుంది. వైబ్రేషన్ను టచ్ అవటంతో మనసు శాంతిస్తుంది. నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆత్మల్లో శక్తి కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. నలువైపులా మేల్కోవటం అనేది జరుగుతుంది. మీరు మేల్కొంటే అందరూ మేల్కొంటారు. స్వపరివర్తనతోటే విశ్వ పరివర్తన అనేటువంటి మన యొక్క స్లోగన్ కూడా తప్పకుండా వర్కౌట్ అవుతుంది. మేల్కొంటే నెమ్మది నెమ్మదిగా భూమికి పైన 200 కిలోమీటర్ల నుండి 500 కిలోమీటర్లు, 1000 కిలోమీటర్ల వరకు ఈ వైబ్రేషన్ అనేది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. దీనికి పైన భూలోకం మొదలుకొని భూలోకం, భువర్లోకం, స్వర్గలోకం, మహర్లోకం, జనలోకం, తపలోకం మొత్తం వరకు వైబ్రేషన్ మారిపోతుంది. స్వర్గం లోపల కూడా వైబ్రేషన్ చేరుకుంటుంది. అంటే దాని నుండి అంతా
మరి పూర్తిగా పరివర్తన జరుగుతుంది అంటున్నారు బాపూజీ. తపలోకం అనగా అక్కడ నుండి సత్యలోకానికి, మహాసత్యలోకానికి, బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, శివపురి, పరంధామం వరకు నెమ్మది నెమ్మదిగా చేరుకుంటుంది. అక్కడ ఉండేటువంటి పాజిటివ్ ఆత్మలు, పురుషార్థి ఆత్మలు, తపస్వి ఆత్మలు, ఋషులు, మునులు ఎవరైతే మరి సూక్ష్మ రూపంలో, ఆఖరి రూపంలో ఉన్నారో వారి యొక్క సహయోగం కూడా మన అందరికీ లభిస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మలకి మరి వైబ్రేషను ఇస్తూ ఉంటారు. వైబ్రేషన్లో శక్తి వస్తుంది. ఆ శక్తి రావటంతో ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా అవుతారు. అందరూ పరివర్తన కావటానికి శక్తి అనేది వాళ్లకు లభిస్తూ ఉంటుంది. అంతేకాదు క్రింద 7 పాతాళ లోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాల మరియు పూర్తి బ్రహ్మాండంలో నెమ్మది నెమ్మదిగా పరం శాంతి వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. నెమ్మది నెమ్మదిగా బ్రహ్మాండం మొత్తం పరం శాంతిమయం అవ్వటమే కాకుండా అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల్లో ఈ సంకల్పంతో వైబ్రేషను వ్యాపించి నలువైపులా కూడా మహాబ్రహ్మాండం, గెలాక్సీ వరకు, ఆకాశ గంగ వరకు అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల్లో కూడా నెమ్మది నెమ్మదిగా పూర్తిగా మరి పరివర్తన అనేది వస్తుంది. ఆకాశ గంగ, గెలాక్సీ, మహాబ్రహ్మాండంలో పరం శాంతి నిండిపోవటంతో అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు వాయుమండలంలో పూర్తిగా పరివర్తన అనేది వస్తూ ఉంటుంది అంటున్నారు బాపూజీ. పరం మహాబ్రహ్మాండము అనగా యూనివర్స్ వరకు మీ సంకల్పం చేరుకుంటే ఎవరైతే 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా పరివర్తన, వాళ్ళకి పవరు అనేది అందుతూ ఉంటుంది. హై క్వాలిటీ ఆత్మలు ఎవరైతే ఎక్కడైతే ఉన్నారో బేహద్దు 9 లక్షల మంది ఆత్మలు వాళ్ళు కూడా మేల్కోవటం అనేది జరుగుతుంది. వారి ఆత్మలో బేహద్దు కళల పవర్ అయితే ఉన్నది, కానీ ఇది యాక్టివేషన్ కావాలి కదా. వాడు నెమ్మది నెమ్మదిగా మరి పరివర్తన పవరు వారి లోపల పరం లైట్ పవరు, బేహద్దు కళల పవరు మరి అందాలి. యూనివర్స్ వరకు, గ్రేట్ యూనివర్స్ వరకు, గ్రేట్ యూనివర్స్ వరకు, మల్టీవర్స్ వరకు కూడా వ్యాపించినప్పుడు నలువైపులా కూడా మహాకాల ప్రళయం ఏదైతే జరగనున్నదో అది పాజిటివ్లీగా వైబ్రేషన్ మారిపోతుంది. మల్టీవర్సు నలువైపులా పాజిటివ్గా అయిపోతుంది. పూర్తిగా వ్యాపించటము, పరం శాంతి, పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. వినాశనం యొక్క వాయుమండలం మారటము, వినాశం గురించి ఎవరైతే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారో వారి మనసులో కూడా ఆశ అనేది కలుగుతుంది. మార్పు, పరివర్తన అనేది కలుగుతుంది. మనసులో ఎప్పుడైతే పరివర్తన అనేది వచ్చిందో నెమ్మది నెమ్మదిగా పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ వాళ్ళకు కూడా ఆత్మకు టచ్ అవుతుంది. ఆత్మస్వరూపం యొక్క శక్తి, సంకల్పం యొక్క శక్తి వస్తుంది. నెమ్మది నెమ్మదిగా బ్రహ్మాండము, మహాబ్రహ్మాండము, పరం మహాబ్రహ్మాండము పూర్తిగా మల్టీవర్స్ వరకు కూడా పరివర్తన అనేది అవుతూ ఉంటుంది. ప్రకృతి పంచతత్వాలు దుఃఖదాయిగా ఇప్పుడైతే అయినవి, కానీ ఈ పంచతత్వాలు సుఖదాయిగా అవుతూ ఉంటాయి. అందుకని దుఃఖదాయిగా కాబట్టే న్యాచురల్ క్లైమేటీస్ చాలా వస్తున్నాయి. ప్రాకృతిక వైపరీత్యాలు ప్రకృతిని అతలావితలం చేస్తూ ఉన్నాయి. దాన్ని కూడా ఆపాలి అంటే పంచతత్వాలు కూడా సతో ప్రధానంగా తయారు కావాలి. నెమ్మది నెమ్మదిగా సుఖదాయిగా తయారు చేయాలి. ఇప్పుడు తమో ప్రధానమైన ప్రకృతి పంచతత్వాల దుఃఖదాయి అయినటువంటి తమో ప్రధానం మారిపోతుంది. సుఖ కలిగించే సుఖదాయిగా మారుతుంది. సుఖం ఇచ్చేటువంటి తత్వాలు వాతావరణము, పరిస్థితులు, వాయుమండలము తయారవుతుంది అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, మహాశాంతి హే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మీరు ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము,
భవిష్యవాణి బాపూజీ దివ్య దృష్టితోటి ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి చెప్పేటువంటి కొత్త కొత్త జ్ఞాన పాయింట్స్, కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానం కావాలి అంటే మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేసి బెల్ బటన్ నొక్కితే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ మొబైల్కి అందుతూ ఉంటాయి. మీరు ఇంకా కంటిన్యూషన్గా దీని యొక్క వీడియో వింటూ ఉండాలి అంటే ఫాలో అవుతూ ఉండండి. సబ్స్క్రైబ్ తప్పకుండా చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అందరికీ కూడా పంపించండి, మంచి కామెంట్ పెట్టండి. పరం శాంతి.